Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita akan mulai ngaji secara rutin yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan baca tentang muqaddimah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kami hanya membaca, ya, ana aqra'u wa antum mustami'un, dan pemirsa semuanya sebagai pendengar. Fa innal huda hudallah, yang memberikan hidayah, yang memberikan kepahaman semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، وقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات برواية متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلام الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله في جميع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها
ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. Sebelum kita lanjutkan untuk menterjemah dari mukaddimah yang kita bacakan tadi, perlu kiranya kita mengenal sedikit lebih dekat dengan muallif atau penyusun dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena ulama ini adalah ulama yang sangat masyhur, sangat terkenal terutama dalam mazhab Syafi'i, bahkan di seluruh dunia beliau sangat masyhur. Nama beliau adalah Al-Imam An-Nawawi yang punya nama asli Yahya bin Sharaf, ya, Yahya bin Sharaf bin Marri bin Hasan bin Husain. Beliau terlahir di sebuah desa, sebuah tempat yang bernama Nawa. Kayak disebut beliau An-Nawawi. Dinisbatkan ke tempat kelahiran beliau. Juga beliau dinisbatkan kepada salah satu kota yaitu Damaskus ad-Dimashqi. Jadi An-Nawawi ad-Dimashqi. Jadi dinisbatkan kepada kota Damaskus yang menjadi ibu kota di Syria yang sekarang, karena beliau setelah masa remajanya itu tinggal di Damaskus. Beliau terlahir di bulan Muharram tahun 631. Ya. Ada kisah menarik yang diceritakan oleh orang tuanya, ayahnya, itu pada saat beliau masih usia 7 tahun kira-kira. Jadi ayahnya ini tidur di malam 27 Ramadan. Jadi pada malam 27 Ramadan beliau tidur di samping Al-Imam An-Nawawi. Kemudian di tengah malam Imam An-Nawawi ini terbangun dan membangunkan ayahnya, "Wahai ayah, ya abati, ma hadzal daw?" Wahai ayah, ini kenapa rumah ini jadi terang, jadi bercahaya? Ya kan di kampung belum ada listrik, jelasnya kita tahu bagaimana gelapnya. Tapi di malam 27 Ramadan itu Imam Nawawi bangun di tengah malam dan membangunkan ayahnya, dan tampak terang di sekeliling rumahnya. Dan kemudian semua anggota keluarganya terbangun. Lalu ayahnya baru sadar bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi penuh dengan cahaya di malam itu. Kemudian pada saat usia 10 tahun, jadi beliau memang tidak begitu disukai oleh anak-anak seusianya, karena kalau diajak main itu sering nggak mau. Jadi nggak disukai sama teman-teman sebayanya, teman-teman seumurnya. Dan pada suatu ketika, jadi ketika beliau istilahnya dikucilkan oleh teman-temannya gara-gara nggak mau diajak main, terlihatlah hal itu atau diketahuilah hal itu oleh salah satu guru beliau yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi.
Jadi dalam hati Syekh Yasin ini berkata bahwa anak ini sangat istimewa, sehingga membawa ya Imam Nawawi ini, An-Nawawi kecil ini dibawalah untuk diajarkan Al-Quran kepada yang guru Syekh yang memang spesialis di bidang Al-Quran. Dan Syekh Yasin pun menceritakan kepada orang tuanya bahwa anak ini akan menjadi orang yang istimewa nanti di masa yang akan datang. Nah, makanya ternyata beliau benar, Imam Nawawi sudah bisa menghatamkan Quran, artinya sudah berhasil menghafalkan Quran sebelum beliau mencapai usia balik. Jadi mulai belajar fokus Al-Quran, mulai belajar menghafal Quran, fokus menghafal Quran itu di usia 10 tahun, dan sebelum balik beliau sudah berhasil menghafalkannya. Itu kira-kira sebelum umur 15 tahun, berarti usia balik kan usia 15 tahun pada umumnya. Kemudian saat beliau berusia 19 tahun, ya, beliau dibawa oleh ayahnya ke Damaskus, untuk mondok, istilahnya untuk belajar pada para ulama yang ada di Damaskus saat itu. Jadi karena salah satu pusat ilmu pada zaman itu adalah di Damaskus, bagian dari negeri Syam. Ya. Jadi mondoknya di madrasah namanya Ar-Rawahiyah. Jadi beliau di situ betul-betul belajar fokus, ya, selama, bahkan dikisahkan di situ beliau pernah 2 tahun itu la yada'u jambahu 'alal ardi. Jadi pernah dalam proses belajarnya itu beliau 2 tahun nggak pernah berbaring sama sekali. Ya, saking begitu sergapnya, begitu giatnya dalam belajar. Was'a fi talabil ilmi yahduru kulla yawmin 12 darsan, dan beliau selama mondok, selama belajar di Madrasah Ar-Rawahiyah itu setiap harinya mempelajari 12 mata pelajaran. Ya, setiap hari hadir dalam majelis dengan materi 12 mata pelajaran. Ya, syarhan wa tashihan. Dan Allah berkahi usia beliau, ilmu dan amalnya. Dan lagi ajibnya beliau ini meskipun masih seusia itu, beliau sudah sangat warok sekali, sudah sangat berhati-hati sekali, terutama dalam menjaga makanan. Kan dikisahkan di situ beliau itu sehari semalam cuma makan sekali, ya, karena tidak mau waktunya tersita oleh waktu makan, waktu belajarnya tersita oleh waktu makan. Ya, dan paling sering itu beliau puasa. Jadi makannya sekali ketika berbuka saja. Ya. Dan juga beliau itu selama tinggal di Damaskus itu, bahkan di usia yang masih muda, istilahnya beliau berhasil menduduki mendapatkan sebuah kehormatan menjadi syekh, menjadi ulamanya, salah satu ulama di Darul Hadis, ya, di salah satu lembaga pendidikan itu yang disebut Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ya, karena beliau warok, meskipun beliau sudah menjadi syekh, menjadi guru besar istilahnya di tempat itu, tapi beliau lam yakbal min ahadin hadiyatan, gak mau menerima hadiah dari siapapun, ya, bahkan tidak menerima upah, tidak mau mengambil upah dari hasil mengajar beliau. Bahkan walam yakun min fawakih Dimashq. Jadi beliau bahkan tidak mau makan dari buah-buahan hasil di wilayah Damaskus. Jadi yang beliau makan itu murni memang dari kiriman ayahnya. Jadi ayahnya masih mengirim. Jadi beliau sudah jadi guru besar di suatu lembaga pendidikan, tapi tetap dikirim oleh ayahnya untuk menjaga, ya, kehalalan, kemurnian, ya, memastikan kemurnian yang dimakan. Subhanallah, ya. Kemudian ya, jadi beliau nggak makan buah-buahan yang berasal dari Damaskus karena banyak istilahnya syubhat. Jadi tanah-tanahnya masih banyak tanah sengketa, hasil buah-buahan sini, sehingga beliau nggak mau makan dari buah-buahan hasil
hasil tanah wilayah Damaskus dan sekitarnya. Kemudian beliau itu wafat kira-kira di usia, disebutkan di sini wafat di sepertiga malam terakhir, ya, di sepertiga malam terakhir di tahun 676, ya, ini sangat muda sekali, dan bahkan beliau itu belum sempat berkeluarga, belum sempat menikah. Jadi waktunya berkah, memang fokus untuk ibadah, dan beliau ya istilahnya jomblonya beliau itu ya karena pilihan beliau. Kalau sekarang kan banyak orang jomblo bukan karena pilihan, tapi karena memang ngenes, nggak ketemu dengan jodohnya, bukan karena disibukkan oleh ya dengan ilmu. Jadi beliau meninggal dalam masih usia yang sangat muda, sekitar 40 tahun sekian. Ya, demikian sedikit mengenai kisah hidup dari Al-Imam An-Nawawi. Dan di antara karya-karya beliau sangat banyak sekali, di antaranya ada kitab Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar, ada Majmu', dan banyak sekali, dan semua kitabnya berkah. Artinya berkah, banyak dipelajari di seluruh dunia dan disyarahi. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ya muallaf beliau, jadi musannaf beliau, dari karangan beliau, dari karya beliau. Amin Allahumma. Baik, kita lanjutkan terjemah muqaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memulainya dengan basmalah, hamdalah, sholawat serta syahadat, beliau mengucapkan amma ba'du, faqad rawayna, jadi telah kami riwayatkan, kata beliau, dari beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, min turukin katsirat, dari banyak jalur, kata Imam Nawawi, biriwayatin mutanawwi'at, dengan riwayat yang beraneka ragam. Ya, jadi riwayat anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW qala, bersabda, man hafidha ala ummati, barang siapa yang secara bahasa hafidha itu artinya menjaga. Hafidha ala ummati, menjaga atas umatku. Tapi para ulama ya syurahul hadis, jadi ulama yang mensyarah hadis itu menyebutkan naqala laha wa ballaghaha, jadi barang siapa yang menukil dan menyampaikan ya, pada umatku arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya, jadi yang berkaitan dengan urusan agama, baik yang menyangkut usul ataupun furu', yang sifatnya prinsip ataupun yang sifatnya teknis, furu', ba'athahu Allah Ta'ala, maka Allah akan membangkitkannya yaumal qiyamati, di hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i, gabung dengan rombongan para fuqaha, para orang-orang yang ahli fikih, ulama-ulama fikih, ya, wal ulama, dan rombongan para ulama. Jadi yang menjaga 40 hadis, artinya menukil dan menyampaikan 40 hadis kepada umatku mengenai urusan agama, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah, gabung dengan rombongan para fuqaha dan para ulama. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ba'athahullah faqihan aliman. Nah, bahkan dalam satu riwayat disebutkan Allah akan membangkitkannya dalam keadaan ngerti, faqih, dalam keadaan mengerti, bukan dalam keadaan faham. Aliman, dan kadang tahu, alim. Ya. Kemudian wa fi riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an, dan dalam riwayat Abi Darda disebutkan, aku nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat dan menjadi penolongnya. Jadi orang yang menukil, menyampaikan, yang memelihara 40 hadis urusan agama,
kepada orang lain, kepada umat Rasulullah SAW, itu artinya dapat keutamaan ini, dapat apa? Aku akan menjadi penolongnya, kata Rasulullah. Kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan sebagai saksi, sebagai pembela. Ya, jadi akan menjadi saksinya besok di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa betapa tingginya derajat orang yang berusaha mengajarkan tentang 40 hadis saja mengenai urusan agama. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Nah, keutamaan lainnya disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, orang tersebut akan dipanggil, masuklah dari pintu-pintu surga yang kamu mau. Jadi dipersilahkan masuk ke dalam surga dan milih sendiri dari pintu mana ia mau, dipersilahkan. Jadi lagi-lagi ini fasilitas yang istimewa untuk orang-orang yang menyampaikan 40 hadis mengenai urusan agama. Wa fi riwayati Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Jadi dicatat dalam golongan, dalam rombongan para ulama, dan dikumpulkan, wa husyira, digiring, dikumpulkan fi zumratil syuhada, juga bersama para syuhada. Jadi orang-orang yang mati syahid. Luar biasa sekali ya, jadi keutamaan ngajar, keutamaan belajar dan mengajar sama. Belajar dan mengajar 40 hadis mengenai urusan agama. Jadi hanya 40 saja sudah begitu besar keutamanya. Nah, itu diantara keutamaan yang disebutkan hadis tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yang diriwayatkan dari beberapa sahabat dengan jalur yang banyak sekali. Kemudian beliau mengatakan wattafaqal huffadhu, dan para huffaz bersepakat. Artinya para ulama hadis, para imam-imam hadis, imam-imam di bidang hadis, pakar-pakar dalam bidang hadis, bersepakat bahwa bahwa hadis yang di atas itu adalah hadisun dhaifun. Jadi hadisnya dhaif. Jadi keutamaan yang begitu banyak tadi itu hadisnya adalah hadis dhaif. Wa in katsura turukuhu, meskipun banyak jalurnya. Jadi tetap disepakati bahwa hadis tentang keutamaan tadi mengenai belajar atau mengajar atau menukil dan menyampaikan 40 hadis mengenai urusan agama dengan keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan, itu disepakati oleh para hufaz, para ulama hadis, adalah termasuk hadis yang dhaif. Wa in katsura turukuhu. Ya. Hanya saja disebutkan di situ meskipun hadisnya dhaif, ya. Jadi mana tadi? Ya. Bukan. Ya, wattafaqal hufad ala annahu haditsun dha'if wa in kathurat turuquhu. Jadi disepakati para hufad bahwa hadisnya meskipun banyak jalurnya adalah dhaif. Jadi hadis yang tadi tentang keutamaan menukil, menyampaikan, atau bisa disebut juga belajar dan mengajarkan 40 hadis dalam urusan agama. Ya. Lalu beliau melanjutkan waqad shannafal ulama. Jadi banyak sekali ulama yang sudah mengarang fi hadzal bab, mengenai bab ini. Jadi yang seperti yang saya buat ini banyak sekali. Jadi mengumpulkan ada kitab arba'in itu banyak gitu ya, seperti ini. Jadi enggak hanya saya saja, kata Imam Nawawi. Ma la yuhsa minal musannafat. Jadi banyak sekali karangan yang sama dengan arba'in. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fi, di antara ulama yang aku tahu pertama kali menyusun kitab arba'in itu adalah Abdullah bin Mubarak. Kemudian ada Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, ada kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasawi, kemudian ada Abu Bakar Al-Ajurri, wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, wa Daruqutni, wal Hakim, wa Abu Nuaim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Baihaqi, dan banyak sekali ulama la yuhsawna, tidak terhitung. Ya, minal mutaqaddimin wal mutaakhirin,
ulama-ulama yang terdahulu, bahkan ulama-ulama yang terakhir. Lalu beliau sampaikan lagi, wa qad istakhartullaha fi jam'i 40 hadisan, kata Imam Nawawi, saya sudah beristikharah dalam mengumpulkan 40 hadis dalam kitab ini. Jadi semua hadis yang saya kumpulkan dalam kitab ini itu sudah hasil istikharah, yaitu hadis istikharah. Iktidaan biha ulail a'immatil a'lam. Jadi mengikut ulama-ulama yang terdahulu, wa hufadil Islam, dan para ulama-ulama ahli hadis. Jadi ulama-ulama ahli hadis itu kalau mau menyusun kitab hadis, beliau selalu istikharah. Di antara Al-Imam Al-Bukhari selalu sholat sunnah 2 rakaat istikharah, ya, apakah layak untuk ditaruh dalam kitab yang disusunnya atau tidak. Jadi istikharah benar-benar berhati-hati. Kemudian qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis ad-dha'if, Imam Nawawi, dan para ulama juga bersepakat atas kebolehan mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam hal keutamaan beramal. Jadi meskipun tadi di atas hadis keutamaan 40 hadis itu adalah dhaif, tapi tetap boleh diamalkan. Lalu beliau melanjutkan, wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Jadi kata Imam An-Nawawi, saya membuat 40 hadis ini bukan berlandaskan hadis yang tadi, jadi bukan berdalilkan dengan hadis yang dhaif tadi. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihati, tapi saya berlandaskan hadis Rasulullah SAW di hadis-hadis yang sahih, diantaranya liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaibah. Jadi ada hadis sahih, hendaknya orang yang hadir di antara kalian itu menyampaikan kepada yang gaib. Jadi ini landasan saya untuk membuat atau menyampaikan, menyusun kitab Arba'in. Jadi bukan sekedar hadis dhaif yang tadi. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Dan juga berlandaskan sabda Rasulullah SAW, naddarallahu imra'an, Allah akan memperbagus wajahnya seseorang, artinya Allah akan memberikan penerangan, memberikan cahaya pada seorang, sami'a maqalati, yang mendengar ucapan saya, fawa'aha, lalu ia menyadarinya, ia memahaminya, fa'addaha, dan ia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana ia mendengarkannya. Jadi saya menyusun kitab Arba'in ini berlandaskan hadis Rasulullah yang ini, yang sahih ini, bahwa ada kemuliaan dari Allah bagi siapapun yang mendengar atau mengetahui tentang satu hadis saja, maqalati, yaitu lalu kemudian dia menyampaikan, ya, dia mendengar, dia memahami, lalu ia menyampaikan sebagaimana ia dengar, maka itu juga bagian dari kemuliaan yang akan Allah berikan berupa nadrah, berupa cahaya, berupa wajah yang bagus nanti tentunya di hari kiamat. Kemudian beliau melanjutkan, summa minal ulama man jama' al-arba'ina fi usuluddin. Jadi kemudian ada beberapa ulama yang menyusun kitab Arba'in, yaitu mengumpulkan 40 hadis fi usuluddin, hanya mencakup tentang pokok-pokok agama. Wa ba'duhum fil furu', dan sebagian lagi ada yang menyusunnya Arba'in dalam hal yang furu', yang teknis-teknis sifatnya. Wa ba'duhum fil jihad, ada lagi yang mengumpulkan 40 hadis tentang mungkin keutamaan jihad, yang berkaitan dengan jihad. Wa ba'duhum fil adab, dan sebagian lagi ada ulama yang menyusun 40 hadis mengenai adab-adab. Wa ba'duhum fil khutabi, dan ada lagi juga yang menyusun 40 hadis Arba'in, ya, mengenai mengumpulkan khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha maqasidu salihatun. Jadi semua itu adalah tujuan-tujuan yang baik. Mudah-mudahan Allah ridha pada semuanya, pada ulama yang betul-betul punya niat yang baik tentunya. Wa qad ra'aitu jam'a
arba'ina ahamma min hadza kullihi. Makanya saya mengumpulkan 40 hadis di sini mencakup hal-hal yang memang sangat penting, ya, dari sekedar satu bab yang istilahnya spesifik gitu, yang khusus. Jadi mencakup banyak hal di kitab Arba'in An-Nawawi ini. Wa hiya arba'una hadisan, jadi di dalamnya ada 40 hadis mustamilatun ala jami'i dzalika. Jadi mencakup semua itu. Jadi ada fadilah tentang jihadnya, ya ada tentang adabnya, tentang khutbah nabinya, ada usulnya, ada furu'nya, semuanya tercakup dalam kitab Arba'in. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimah. Jadi di kitab Arba'in ini nanti ada di setiap hadisnya ada kaidah yang sangat agung. Jadi ada rumusan yang agung min qawaididdin. Jadi ada satu kaidah dari kaidah-kaidah agama. Waqad wasafahu ulama bi annahu madarul Islam, bi anna madarul Islami alaihi. Bahkan para ulama menyifatinya atau memberikan komentar bahwa kaidah-kaidah yang disebutkan nanti di hadis-hadis dalam kitab Arba'in ini adalah madarul Islam, ya, tempat peredaran, hanya pusat peredaran ajaran Islam. Jadi pusat memang di situ sumber dari ajaran Islam. Au nisful Islam, atau separuh daripada ajaran Islam bersumber dari kaidah itu. Au thuluthuhu, atau sepertiganya, au nahwu dzalik, atau semisalnya. Summa altazimu, kemudian Imam Nawawi melanjutkan, altazimu fi hadhil arba'in, aku di sini, kata Imam Nawawi, altazimu itu artinya menyanggupi, bukan menyanggupi apa? Iltizam itu konsisten dalam kitab Arba'in ini, artinya memastikan bahwa dalam kitab Arba'in ini antakuna sahihatan, hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan sebagian besar hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Arba'in ini adalah ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa adkuruha mahdzufatal asanid, dan sengaja saya kumpulkan di dalam kitab Arba'in ini dalam keadaan mahdzufatal asanid, tidak disertai dengan sanad yang lengkap. Jadi banyak sanad yang terbang. Biasanya langsung an Ibnu Umar, an Abdullah, langsung ke para sahabat. Jadi enggak disebutkan dari siapa hingga ke Rasulullah. Sengaja mahdzufatal asanid wa mu'dhamuha manatli yashula hifdzuha, agar mudah dihafal. Jadi di kitab Arba'in ini memang sengaja Imam Nawawi tidak menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap. Tujuannya liyashula hifdzuha, biar mudah dihafal, wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah, dan agar manfaatnya bisa lebih luas lagi. Jadi kan orang kalau baca hadis terlalu panjang sanadnya, itu udah mana ini nggak ketemu matannya, kadang ya sudah mundur duluan, ya, karena udah saking banyaknya saking banyak silsilah sanadnya. Jadi di sini sengaja dibuang biar mudah dan biar bisa manfaatnya lebih luas lagi. Thumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafi al-fadhiha, kemudian saya menyebutkannya, atau di sini disebutkan mengenai dhabti khafi al-fadhiha. Jadi dijelaskan tentang beberapa lafaz yang masih samar, yang masih mungkin maknanya belum jelas atau mungkin harokatnya belum jelas. Kadang disebutkan di situ. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhil ahadits. Seyogyanya atau sebaiknya memang likulli raghibin, bagi setiap orang yang menginginkan akhirat, artinya berburu bekal akhirat, an ya'rifa hadhil ahadits, mengetahui hadis-hadis ini. Kenapa? Limashtamalat alaihi minal muhimmat, karena dalamnya memuat ya hal-hal yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'it ta'at, dan di dalamnya juga memuat peringatan-peringatan agar kita, atau motivasi-motivasi agar kita semakin taat. Wa dzalika zahirun liman tadabbarah, dan itu akan nyata, akan tampak bagi ya siapapun yang mau mentadabburinya, merenungkannya. Wa 'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah
aku, kata Imam Nawawi, aku berpegang, berlandaskan, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepada Allah juga aku pasrah, walahul hamdu wan ni'mah, dan hanya milik Allah segala puji dan kenikmatan, wa bihi taufiq wal ismatu, dan dengan sebab Allah kita mendapatkan taufik, wal ismatu, dan penjagaan dari kemaksiatan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian mengenai muqaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah sudah kita jelaskan secara sederhana, secara singkat, tidak secara letterlet, tidak secara kata per kata, cuman insyaallah mudah-mudahan bisa difahami. Fa innal huda hudallah, hidayah hanya milik Allah. Ya, kalau faham alhamdulillah, enggak faham ya bisa diulang lagi, dibaca, direnungi, ditonton lagi, dan diulang-ulang terus. Fa inna tikrar yu'allimul himar. Diulang-ulang itu akan bisa menambah kepahaman. Ya, bahkan himar pun kalau diajarkan diulang-ulang akan faham. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.